अज तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस करके तकलीफ दी कि सानू भी बहुत दुख हो रहा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव बार बार रुकाउण की कोशिश की जाती है सरदार परमजीत सिंह सरना और उन्होंने पार्टी वालों। ये तीसरा केस उन्होंने कोर्ट च पाया है चुनाव में रुकाउण वास्ते। पहला उन्होंने इस बहाने नाल चुनाव रुकवा रहे थे कि वोटां बननियां चाहिए ने। उदों भी असीं लिखती तौर पर कोर्ट च एफिडेविट दिता कि जिहड़ियां वोटां बन चुकियां ने डीलिमिटेशन हुण दोबारा ना किया जाए और इलैक्शन कराई जाए। पार्टी प्रेजिडेंट सरदार हरमीत सिंह कालका वालों और मेरे वालों दिल्ली कमेटी के प्रधान के रूप में एफिडेविट दे के असीं उदों इलैक्शन कराई। फिर इन्होंने कोविड के बहाने के नाल इमीजिएटली कोर्ट च रिट फाइल कर दी ताकि कोर्ट उत्ते ऑर्डर पास कर दे और कोर्ट ने वो फाइल जिहड़ी सीगी अक्तूबर तक या अगस्त की डेट पा के छड्ड दित्ती। सानू समझ आ गया कि ये कोर्ट के बहाने तो इलैक्शन रुकाउणा चाहुंदे ने। असीं इमीजिएटली फिर दोबारा कोर्ट च रिट फाइल की। उदों भी कोर्ट ने साडी रिट ते फैसला सुणाउंदे होए फैसला सुनाया कि 22 अगस्त नूं इलैक्शन होऊगी और 25 अगस्त नूं गिनती होऊगी। तुहानूं याद होगा उस वेले सरदार सरना साहब ने एक वीडियो पाई सी जिस चों कह रहे सी कि मैनूं बड़ी खुशी आ, हालांकि रो रहे सी वीडियो तुसीं देखियो जे, और ये कह रहे सी कि मैनूं खुशी आ क्योंकि उन्होंने समझ आ गया सी उस दिन कि इलैक्शन हुण रुक नहीं सकती और हुण नतीजे सामने आउणगे। फिर उन्होंने बाला साहब हॉस्पिटल का काम रुकवाने तो बाद एक नवा कोर्ट च केस पाया और वो कहा, मैं तुहानूं चाहूँगा, मैं वीरां साहब नूं कागज़ दिता है, यदा पैरा नंबर 4 अगर तुसीं पढ़ोगे जस्टिस रेखा पल्ली जी का सानूं जी की कल कॉपी दी गई आ, उस उन्हें लिखा है कि द लर्नड काउंसल फॉर पटिशनर सबमिट दैट डिस्पाइट द पटिशनर repeated request for respondent to publication and supply of copy of audited report to him, he has not received no response. He therefore contends that the election of the respondent number 1 Gurdwara committee, which is likely to be held on 22nd 8 2021 by 8 2021 ਨੂੰ likely ਮੰਨਦੇ ਪਏ शायद होनी नहीं, should not be held, होनी ही नहीं चाहिए till the audited report in this respect of last 3 years are published in newspapers according to the Delhi Gurdwara Management Committee Act। बड़ी हैरानगी की गल आ, 12 साल तक सरदार परमजीत सिंह सरना प्रधान रहे। आज वो केस पा रहे हैं कि जी अखबार च ऑडिट रिपोर्ट नहीं छपी। सानू दस दिन सरना साहब 12 साल किहड़े अखबार छपाउंदे रहे सी, असीं वो छपवा दिंदे आ। ऑडिट की रिपोर्ट सारे मैंबरां लई जनतक है, मैं तुहानूं मीडिया के लोगों को सब नूं कॉपी दिंदा। और 2016 प्रधान सरदार मनजीत सिंह जी के, 17 प्रधान मनजीत सिंह जी के, 18 प्रधान मनजीत सिंह जी के, उन्होंने दे वेले दी ऑडिट रिपोर्टां नूं छापण नूं कह रहे सानू, और कह रहे जी कॉपी नहीं मिलती। सारे ओपन बाजार के अंदर कॉपी आ, हर वार मैगजीना छपदी आ, जिन्होंने चाहिए आके लवे। किन्ने मना किया? और सारे मीडिया के भरावां नूं अज असीं दे के भेजांगे, इत्थों जाओ लैके जाओ और सरना साहब नूं दिखाओ। गुरुद्वारा कमेटी का बहुत नुकसान हो रहा, बार बार चुनाव जिहड़े लेट डिले हो रही ने, चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता, आचार संहिता लग जाती आ, काम रुकते हैं। हुण हॉस्पिटल जिहड़ा है उसनूं इन्होंने काम नूं रुकवा दिता, ये कह के कि जदों तक इलैक्शन नहीं होंदी उन तक चुनाव होना नहीं चाहिए, गुरुद्वारा ओपन नहीं होना चाहिए हॉस्पिटल, कि सानूं पोलीटिकल इहदा नुकसान हो जाऊगा। सरना साहब का मनना है और चुनाव खुद रुकवा रहे हैं। और अगर ये चुनाव रुकवाउणगे कदों बाद चुनाव होएगा, गुरु घर का काम बंद रहेगा, हॉस्पिटल का काम बंद रहेगा। आप एडे ही हार तो डर गए जे सरना साहब, तो कोर्ट नूं सीधा ही कह दिओ भाई मैं तो चुनाव ही नहीं करवाउणा हैगा, जो तक मेरी जितण की गल नहीं बनती मैं चुनाव नहीं करवाउणा, ना तुहाडी जितण की गल बने तो ना चुनाव होवे। इन्ने हालातां तो डरे हुए ने, इन्ने बुखलाहट अंदर ने, और सारा दिन इन्नियां कोशिशां कर लियां, गंद पाउण दी कोशिशां कर लियां, बदनाम करन दी कोशिशां कर लियां। जो दुनिया भर के अंदर सिक्खी नूं बदनाम करना, गुरु घरां नूं कंगाल कहना, हॉस्पिटलों च मरीजों नूं नकली कहना, गुरु साहब गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के पवित्र स्थान पर जो संत बाबा बचन सिंह जी ने कार सेवा की उन्होंने झूठी कार सेवा कहना जो तो हो ही नहीं रही सेवा। सारिया कोशिशों के बावजूद जदों हुण हार दिखती आ तो कोर्ट चले गए और कोर्ट के अंदर करतार सिंह विक्की चावला जी वालों केस पवाया गया है और ये 16 तरीक की अगली तरीक आ, मतलब परसों की। असी पहला भी हॉस्पिटल का भी जो उन्होंने किया नुकसान, असी उदों भी बड़ियां बेनतियां कीतियां सी। अज फिर तुहाडे मीडिया के माध्यम तो एक बेनती कर लगे हाँ, सरदार सरना साहब ये चुनाव नूं ना रुकवाओ, बहुत वड्डा गुरु घरां दा नुकसान होऊगा। चुनाव
ਸੰਹਿਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿੰਬਲ ਖੋਹਣ ਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਹਾਰਨਗੇ ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹਾਰਨਗੇ। ਹਰ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਆਡਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਡਿਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਦੁਵਿਧਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਮੈਂ ਆਡਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਡਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ 2020 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਆਡਿਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕੌਮ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਿਲਾਈਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਡਿਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਡਿਲੋਇਟ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਆਡਿਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਲਾਈਟ ਦਾ ਆਡਿਟ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਾਗਜ਼ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ। ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਇਹ ਆ ਕਿ 2016, 17, 18, 19 ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਅੰਦਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਕਰੋਗੇ ਪਬਲਿਸ਼? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 2017 ਹੀ ਡਿਲਾਈਟ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਦੇਣੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿੱਥੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਈਏ ਬਈ? 16 ਤਰੀਕ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਆ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕੋ ਕੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਛਾਪ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਬਈ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੁਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਜਾਓ ਕਾਪੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈਣ ਇਹਨੂੰ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ ਇਹਨੂੰ, ਫੀਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਫਰੇਮ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ ਇਹਨੂੰ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਲੀਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰਲੀਨ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਬੇਟਾ ਇਧਰ। ਇਹ ਫਤਿਹ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਲੀਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ DSSB ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ SSC ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਕਾਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਅੱਜ DSSB ਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਮਿਸਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਇੰਪਲੋਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਲੀਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਵਾਰਾਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ DSSB ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਵੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਡਿਸਮਿਸਲ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਧਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡਾ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬੇਟੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣ ਔਰ ਉਸ EMPLOYE ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੇਰਾ ਕਰਾਉਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੀਜਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 27 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਹਸਤੀ ਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੜਿੱਕੇ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੁਕਵਾ ਰਹੇ ਜੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਬਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, 2 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਚਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 6 ਦੀਆਂ 6 ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ